السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ گزشتہ روز ٹینک بنڈ چند گھنٹوں کے لیے تفریح گاہ میں تبدیل، عوام کا زبردست رد عمل، شہر کی عوام کے لیے کھلی تفریح کے ایک اور مقام کا اضافہ۔ نظام شوگر فیکٹری کھولنے کا وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا؟ ریونت ریڈی۔ ستمبر میں اسمبلی کا خصوصی اجلاس، اقلیتوں کے لیے نئی اسکیم کا اعلان متوقع، دلت بندھو پر عمل آوری کا ایکشن پلان، BC اور ST طبقات کو مطمئن کرنے کی کوشش۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں مختلف مقامات پر بارش کی پیش گوئی، ہوا کے کم دباؤ کے پیش نظر محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے آج اور کل ریاست کی کئی اضلاع میں بارش کا امکان کیا ظاہر۔ YSR تلنگانہ پارٹی کے زیر اہتمام 2 ستمبر کو میگا جاب میلے کا کیا جائے گا اہتمام۔ وانی دیوی نے قانون ساز کونسل کی رکنیت کا لے لیا حلف، کامیابی کے 5 مہینے بعد حلف برداری، عوامی خدمت کے لیے زندگی وقف کرنے کا عہد۔ اناپورنا کھانے کی اسکیم کے استفادہ کنندگان کو مزید سہولتیں، آرام سے بیٹھ کر کھانے کے جگہ کی فراہمی، بیت الخلاء، پنکھے اور پانی، کوکٹ پلی زون میں تجربہ۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات ہوں گے، وزیر تعلیم تلنگانہ سبیتا اندرا ریڈی کا بیان۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نرمل کے نرساپور کے قریب شیر کے پنجوں کے نشانات، جس سے علاقے میں رہنے والوں میں خوف، محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے شیر کی موجودگی اور اس کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے ٹریپ کیمرہ جنگلاتی علاقے میں لگائے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ شہر کی عوام کے لیے کھلی تفریح کے ایک اور مقام کا اضافہ ہو گیا۔ مصروف ترین ٹینک بنڈ پر عوام کی تفریح کے لیے اتوار کی شام ٹریفک کے بہاؤ کو مکمل طور پر روک دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کھلی فضا میں ٹینک بنڈ پر گھومتے دیکھے گئے۔ حالیہ دنوں ٹینک بنڈ کی تزئین نو کر کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا، جس کے پیش نظر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے حیدرآباد پولیس کمشنر کو مشورہ دیا تھا کہ اتوار کی شام ٹینک بنڈ پر ٹریفک کو مکمل طور پر روک دینے اور عوام کی تفریح کے لیے مختصر غور کیا جائے۔ حکومت کے احکامات کے تحت پہلے اتوار کو عوام کا زبردست رد عمل دیکھا گیا اور سینکڑوں افراد بشمول خواتین و بچے ٹینک بنڈ پر تفریح کرتے دیکھے گئے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے ٹینک بنڈ کی سڑک پر سیلفی لیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد ٹینک بنڈ کی طویل سڑک پر چہل قدمی کرتے دیکھے گئے۔
ریاستی وزیر کی جانب سے حیدرآباد پولیس کو اتوار کی شام ٹینک بنڈ عوام کی تفریح کے لیے مختص کر دینے کی تجویز کے پیش نظر پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے شام ٹینک بنڈ پہنچ کر ماتحت عہدیداروں کے ساتھ وہاں کا معائنہ کیا تھا اور ٹریفک کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا تھا۔ اتوار کی شام ٹینک بنڈ پر 5 گھنٹوں کے لیے ٹریفک روک دینے کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹینک بنڈ پر آمد و رفت روک دینے رکاوٹیں نصب کر دیے گئے، جبکہ عوام کو چہل قدمی کے لیے چھوڑ دیا گیا اور بچے اسکیٹنگ سائیکلنگ کرتے دیکھے گئے۔ ٹینک بنڈ پر ہر اتوار کو شام 5 بجے تا رات 10 بجے تک عوام کی تفریح کے اوقات مقرر کیے گئے، جس کے تحت ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ لبرٹی تلگتلی مجسمے سے ٹینک بنڈ اور کربلا میدان سکندرآباد سیلنگ کلب ڈی بی آر ملز لوور ٹینک بنڈ کی سمت جانے والی ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا اور عوام کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے امبیڈکر مجسمے سے لیپاکشی، ڈاکٹر کارس، نیو MLA کوارٹرز، آدرش نگر اور آندھرا سیکریٹریٹ پر پارکنگ دی گئی۔ اسی طرح سکندرآباد سے آنے والوں کے لیے سیلنگ کلب سے چلڈرن پارک، بدھا بھون سے نیکلس روڈ اور NTR گراؤنڈ میں گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا۔ صدر پردیش کانگریس کمیٹی اے ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی عوام کو اشتعال دلا رہے کیونکہ وہ کانگریس کی جانب سے دلت بندھو اسکیم پر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دینے کے موقف میں نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر دونوں تلگو ریاستوں کے عوام کی علاقائی جذبات کو بھڑکا رہے تاکہ سیاسی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ریونت ریڈی نے کومپلی میں بودھن اسمبلی حلقے کے پارٹی ورکرز کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ چیف منسٹر ناقابل شکست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر اپنے سیاسی کیریئر میں سنگل ونڈو ڈائریکٹر اور MLA انتخاب میں شکست کھا چکے ہیں۔ پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق وزیر پی سدرشن ریڈی کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سدرشن ریڈی نے پارٹی صدر سونیا گاندھی کی جانب سے تلنگانہ کے حق میں فیصلہ کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد میں ریتو دیکشا کے کامیاب انعقاد کی وجہ سے بھی انہیں ریونت کو صدر پردیش کانگریس کا عہدہ حاصل کرنے میں مدد ملی۔ چیف منسٹر پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے KCR سے سوال کیا کہ اقتدار پر آنے کے 100 دن میں نظام شوگر فیکٹری کھولنے کے وعدے کا کیا ہوا۔ اس وعدے کی عدم تکمیل پر ہی نظام آباد سے چیف منسٹر کی دختر کے کویتا کو شکست ہوئی ہے۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ ستمبر میں اسمبلی کے خصوصی اجلاس کی طلبی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اجلاس میں چیف منسٹر دلت بندھو اسکیم پر عمل کے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ BC ST طبقات اور اقلیتوں کے لیے اسی طرح کی معاشی امداد پر مشتمل اسکیمات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر اسکیم پر عمل آوری کے لیے درکار 1.7 لاکھ کروڑ کے حصول کے منصوبے سے ارکان اسمبلی کو واقف کرائیں گے اور اپوزیشن کی رائے لی جائیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر وسط ستمبر یا اواخر میں دونوں ایوانوں کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے دستوری اعتبار سے پابندی ہے کہ وہ 26 ستمبر سے قبل اسمبلی اور کونسل کا اجلاس طلب کریں۔ ہر 6 مہینے میں ایک بار اجلاس ضروری ہے۔ گزشتہ مارچ میں بجٹ اجلاس منعقد ہوا تھا جو 26 مارچ کو اختتام پذیر ہوا۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر دلت بندھو اسکیم کو قانونی حیثیت دلانے کے لیے قانون سازی کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ اسکیم پر عمل آوری مستقبل میں بھی حکومتوں کے لیے لازمی رہے۔ کسی بھی اسکیم کو قانونی شکل دینے کے بعد کوئی بھی حکومت صرف قانون سازی کے ذریعے اسے روک سکتی ہے۔ چیف منسٹر نے حال ہی میں منعقدہ پارٹی کی عاملہ کے اجلاس میں ST BC اور اقلیتوں کے لیے دلت بندھو کی طرز پر مالی امداد کی اسکیمات شروع کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ اسمبلی اور کونسل میں دلت بندھو اسکیم پر مباحث کے ذریعے معاشی طور پر پسماندہ دلت خاندانوں کو خوشحال بنانے کے لیے منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں مختلف مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ہوا کے کم دباؤ کے پیش نظر محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے آج اور کل ریاست کی کئی اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا، ساتھ ہی بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عادل آباد، منچریال، جگتیال، نظام آباد، کریم نگر، پیداپلی، ورنگل رورل، ورنگل اربن اضلاع میں شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ مغربی وسط خلیج بنگال میں ہوا کے
कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इसी दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई। खम्मम के खानापुर PS हदूद में 10.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पलेगुड़म में 9.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोंगिर के बजलापुर में 7.7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। YSR तेलंगाना पार्टी की ज़ेरे एहतमाम 2 सितंबर को मेगा जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा। लोटस पॉन्ड में YSR तेलंगाना ऑफिस में जॉब मेला होगा, जिसमें YS शर्मिला मेहमान खुसूसी होंगी। जॉब मेले के ऑर्गेनाइजर अदनान खान के मुताबिक 2 सितंबर को सुबह 9 बजे तक 2 बजे दिन जॉब मेला जारी रहेगा और इसमें तालीम याफ्ता नौजवानों को कई अहम कंपनियों में रोजगार के मौके हासिल हो सकते हैं। YS शर्मिला ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए बाकायदा तहरीक शुरू कर दी है और वो हर मंगल को रियासत के किसी एक जिले में एक रोजा भूख हड़ताल कर रही हैं। जॉब मेले में हैदराबाद के अहम सनती इदारों को शिरकत के लिए आमदा किया गया। अक़लियती नौजवानों से जॉब मेले से इस्तिफादा की अपील की गई। साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दुख्तर S वानी देवी ने कानून साज कौंसिल के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। मार्च में मुनक़दा MLC ग्रेजुएट निशस्त के इलेक्शन में वानी देवी ने BJP उम्मीदवार रामचंद्र राव को शिकस्त दी थी। उन्होंने अभी तक ओहदे का हलफ नहीं लिया था क्योंकि वो अच्छे और मुतबरिक दिन के इंतजार में थी। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर हल्के के MLC चुनाव में वानी देवी को 1,89,339 वोट हासिल हुए थे, जबकि BJP उम्मीदवार रामचंद्र राव को 1,37,566 वोट हासिल हुए थे। कानून साज कौंसिल की वरंगल, खम्मम और नलगुंडा निशस्त से कामयाबी हासिल करने वाले P राजेश्वर रेड्डी ने भी अभी तक ओहदे का हलफ नहीं लिया है। कानून साज कौंसिल के कारगुजार सदर नशीन भोपाल रेड्डी ने वानी देवी को कौंसिल के अहाते में हलफ दिलाया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल TRS और रुकन राज्यसभा केशव राव, रियासती वुज़रा प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, T श्रीनिवास यादव के अलावा अरकान कौंसिल और कायदीन की कसर तादाद मौजूद थी। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की हुदूद में चलाई जाने वाली अन्नपूर्णा मील स्कीम से इस्तिफादा हासिल करने वालों को अब सड़क के किनारे खड़े खड़े खाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनके लिए तजुर्बाती असास पर JHMC ने कुकटपल्ली जोन के 5 सर्कल्स में जगह की निशानदही करते हुए 7,05,000 की लागत से होटल की शक्ल में बैठने की गुंजाइश, बैतुल खला, पंखे और पीने के पानी की सहूलत फराहम की जाएगी। जोनल कमिश्नर कुकटपल्ली जोन ने ये बात बताई। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में मजमूई एतबार से 5 रुपए में खाने के जायद 200 मराकज चलाए जा रहे, लेकिन किसी भी मुकाम पर आराम से बैठकर खाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब कुकटपल्ली जोन ने तजुर्बाती आसास पर इन अन्नपूर्णा मराकज को होटल की शक्ल देने का फैसला किया है, ताकि 5 रुपए में खाना खाने वालों को सड़क के किनारे खड़े खड़े खाने की जरूरत न पड़े। ओहदेदारों ने बताया कि 200 से ज्यादा मराकज पर यौमिया 60,000 से ज्यादा अफराद दोपहर में खाने की इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल करते हैं, लेकिन किसी भी मुकाम पर बैठकर खाने की सहूलत नहीं है। कुकटपल्ली जोन में शुरू की जाने वाली इस सहूलत को मुनफरिद सहूलत करार दिया जा रहा और अगर ये तजुर्बा कामयाब होता है तो ऐसी सूरत में JHMC हुदूद में मौजूद तमाम अन्नपूर्णा मराकज के साथ ऐसी होटल बनाई जाएंगी जहां पर आराम से बैठकर खाना खाया जा सकेगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3। 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें।
डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, बीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। तमाम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा जिन्हें इस साल सेकेंड ईयर में तरक्की दी गई है, उनको फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात देना होंगे। इसके लिए एक शेड्यूल तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जारी करेगा, जब एक बार जूनियर कॉलेजेस फिजिकल मोड में क्लासेस के लिए दोबारा खुल जाएंगे। यकीनी तौर पर दूसरे साल के तलबा के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात होंगे। इसके मुताबिक तलबा को तैयारी करनी चाहिए। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है, इस साल के शुरू में जब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 4,59,000 तलबा ने फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए इंदराज कराया था। ताहम रियासती हुकूमत ने कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से तमाम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा को दूसरे साल में तरक्की दी। जराये के मुताबिक साल अव्वल के इम्तिहानात सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद किए जा सकते हैं। बाकायदा इम्तिहानात के निकात से कबल तलबा को तैयारी के लिए 15 दिन से 20 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर कोई तालिब इल्म पहले साल के इम्तिहानात में फेल हो जाता है तो उसके लिए एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात फौरी तौर पर कराने का मंसूबा है। इम्तिहानात 70% निसाब के लिए मुनक्किद किए जाएंगे जो तालीमी साल 2020-21 में पढ़ाया गया था। मजीद ये कि तालिब इल्मों को सवाल के पर्चे में मजीद इंतखाब मिल सकते हैं। नेज इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के कुल 4,51,585 तलबा जिन्होंने इम्तिहानी फीस अदा की थी, उनको वबाई अमराज की वजह से बगैर इम्तिहान के पास किया गया। उन्हें दूसरे साल में वही नंबर अलॉट किए गए थे जो पहले साल में उनके स्कोर थे। इसके अलावा 1,91,000 दूसरे साल के तलबा जो पहले साल में नाकाम हुए, उन्हें कम से कम क्वालिफाइंग नंबर दिए गए। तेलंगाना के जिले निर्मल के नरसापुर के करीब शेर के पंजों के निशानात पाए गए, जिससे इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर की मौजूदगी और उसकी नकल व हरकत का पता चलाने के लिए ट्रैप कैमरा जंगलाती इलाके में लगाए। समझा जाता है कि ये शेर महाराष्ट्र से यहाँ आया। इसके पंजों के निशान से इस बात का पता चला है कि इस शेर की उम्र 2 साल है। अहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वो जंगलाती इलाके के करीब रहने वाले ग्रुप्स की शक्ल में जरूरत के लिहाज से जाएं। टीआरएस रुकन असेंबली जी वेंकटरामन्ना रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की संग्राम यात्रा को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस यात्रा से अवामी मसाइल की यकसोई मुमकिन नहीं, सिर्फ टीआरएस हुकूमत के खिलाफ इल्जाम तराशी और सियासी मकसद बरारी के लिए ये यात्रा शुरू की गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वेंकटरामन्ना रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी कायदीन को यात्रा करनी हो तो दिल्ली में करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है, जिसके नतीजे में महंगाई और दीगर मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा है कि मरकज से तेलंगाना को कोई फंड्स की मुनासिब हिस्सेदारी यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही और बीजेपी कायदीन खामोश हैं। रुकन असेंबली ने कहा है कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के इक़दामात को बर्दाश्त करने से कासिर हैं और वो इल्जाम तराशी की मुहिम पर हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की तादीबी कार्रवाई कमेटी के सदनशीन एम कोदंडा रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर रेवंत रेड्डी को नई तादीबी कार्रवाई कमेटी तश्कील देने का मौका फराहम करने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उत्तम कुमार रेड्डी दौर में उन्हें तादीबी कमेटी का सदनशीन मुकर्रर किया गया था। कोदंडा रेड्डी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को अपना मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया। वो AICC किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर हैं और इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। साबिक वजीर एम नरसिम्हलू ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में अमल करने का तयख्खुद किया है और उन्हें चीफ मिनिस्टर पर भरोसा है। अगर दलित बंधु स्कीम 100% अमल नहीं किया गया तो वो यादगिर गुट्टा में खुदकुशी कर लेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए नरसिम्हलू ने कहा है कि दलित बंधु स्कीम तेलंगाना के दलितों की माशी तरक्की में एक इनकलाबी कदम है। मुझे चीफ मिनिस्टर के वादे पर भरोसा है क्योंकि वो स्कीम पर अमलावरी में संजीदा है। चीफ मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है वो पूरा करते हैं और अगर ऐलान पर अमल नहीं हुआ तो वो खुदकुशी कर लेंगे। नरसिम्हलू ने बीजेपी और कांग्रेस पर दलित बंधु स्कीम के खिलाफ गैर जरूरी मुहिम चलाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम के लिए शनि साबित हुए और चंद्रबाबू नायडू के जवाल में रेवंत रेड्डी का अहम रोल है। वो कांग्रेस को जवाल से दोचार करने प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर फायज हैं। रेवंत रेड्डी की जिंदगी धोखा और ब्लैकमेल की सियासत से पुर है।
कानपुर उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तहकीकात के मुताबिक शहर के 5 समोसे और चाट बेचने वाले करोड़पति पाए जाते हैं। मुताले के मुताबिक सड़क के किनारे नमकीन और खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले 256 अफराद करोड़पति पाए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग रुक चुनने वाले के तौर पर काम करते हैं उनके पास फी शख्स 3 से ज्यादा कारें पाई गई हैं। डेटा, सॉफ्टवेयर और दीगर टेक्निकल टूल्स की मदद से किए गए सर्वे का सबसे हैरान हिस्सा ये था कि ये अमीर लोग ना तो इनकम टैक्स के नाम पर भारी टैक्स अदा करते हैं और ना ही जीएसटी से उनका कोई ताल्लुक। इतलात के मुताबिक बेकानगंज में एक स्क्रैप डीलर ने 2 सालों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 3 जायदादें खरीदी हैं। आरी नगर में 2 पान की दुकानों, एक स्वरूप नगर में और 2 बरहना रोड में मालिकान ने कोविड के दौरान 5 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें खरीदी हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जो लोग अपना कारोबार किराए की गाड़ियों पर चलाते हैं वो हर रोज जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मॉल रोड का एक नाश्ता बेचने वाला मुख्तलिफ गाड़ियों पर हर महीने 1.5 लाख रुपए किराया अदा कर रहा। दूसरी तरफ बरहाना रोड, माल रोड के चाट बेचने वालों ने अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए रियल एस्टेट में सरमायाकारी के तौर पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। अहमदाबाद में एक 15 साल लड़की जिसे ऑनलाइन तालीम के लिए मोबाइल दिया गया था, उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर अरियां तस्वीर पोस्ट करना शुरू कर दी। जब उसके वालिदैन को मालूम हुआ कि उनकी बेटी न सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर रही बल्कि अपने कजन्स को भी ऐसा करने पर उकसा रही है तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। नौजवान की हरकतों से परेशान खानदान ने 181 हेल्पलाइन पर कॉल की। वालिदैन ने 181 मुशीरों को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को एक अलहदा कमरा और एक मोबाइल फोन दिया ताकि वो अपनी ऑनलाइन तालीम पुरअमन तरीके से जारी रख सके। ताहम लड़की ने अपने निजी हिस्सों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। उसने अपनी अरियां तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की और यहाँ तक कि अपने कजन से भी कहा कि वो सोशल मीडिया पर इसकी पैरवी करें और उनकी तस्वीर भी पोस्ट करें। जब रिश्तेदारों ने उसके वालिदैन को बताया कि क्या हो रहा, वालिद और वालिदा दोनों को दिल का दौरा पड़ा। वो सेहतयाब हो गए हैं लेकिन लड़की ऑनलाइन गैर अखलाकी तस्वीर पोस्ट करती रही। मुशीरों ने लड़की को बुलाया और उसे आगाह किया कि इसका ये अमल साइबर क्राइम की खिलाफ वर्जी है। लड़की ने वादा किया कि वो सिर्फ अपने वालिदैन के सामने सेल फोन इस्तेमाल करेगी। मुशीरों से बात करने के बाद लड़की ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और वादा किया कि वो अपना मोबाइल फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम